నమస్తే వెల్కమ్ టు వి3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం. ఇక వార్తలకు వెళ్లే ముందు ముఖ్యాంశాలు. బస్తీల సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకొని వేగంగా పరిష్కరించేందుకు చేపట్టిన నవ కంటోన్మెంట్ నిర్మాణ బాట కార్యక్రమంలో భాగంగా కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేష్ ఈ రోజు 3వ వార్డు కార్ఖానాలోని మహంకాళి దేవాలయం, ముత్యాలమ్మ దేవాలయం, చర్చి గల్లి ప్రాంతాల్లో అధికారులు, స్థానిక నాయకులతో కలిసి విస్తృతంగా పర్యటించారు. బస్తీలో కాలినడకన తిరుగుతూ ఇంటింటికి వెళ్లి ప్రజలతో నేరుగా మాట్లాడిన ఎమ్మెల్యే డ్రైనేజీ వ్యవస్థ, మంచినీటి సరఫరా, అంతర్గత రోడ్లు, వీధి దీపాలు, పారిశుద్ధ్య లోపాలను స్వయంగా పరిశీలించారు. గుర్తించిన సమస్యలన్నీ వీలైనంత తొందరగా పరిష్కారం అయ్యేలా ఇంజనీరింగ్, వాటర్ వర్క్స్, శానిటేషన్, విద్యుత్ శాఖ అధికారులకు అక్కడికక్కడే స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. असल ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪಾರ್ಗ ನದಕ್ಕೆ ಪನ ಪಪ್ಪು ದ இப்படி வரதான புது போறீங்க நீங்க இல்ல அவங்க சரியா இருக்கல நான் கையில இருக்கு நான் மிஷின்ல இருக்கல அவங்க ரோல்ல ஸ்டக் ஆயிடுச்சுன்னு ஊர்ல இருந்து வர வச்சாங்க டீம் அவங்க வந்து கையில இருக்கு நான் புது ட்ரைனேஜ் ஒரு லைன் புதுசா எல்லாம் ஓட்டுங்களா போயிடுதா இது வந்து இங்க வந்து ப்ராப்ளம் இங்க और साव और इमरजेंसी कोई ऑटो भी कोई मर गए तो भी कुछ लेके जाना मुश्किल हो रहा है इधर। अरे एक ही मॉर्निंग बात और कार वाले चेकिंग डिस्टर्ब आई। अभी मेरे को एक बात बताओ, अभी ये तो कम्युनिटी हॉल का कंपाउंड वाला है ना वो? फिर कैसा फिर कम्युनिटी हॉल को सिक्योरिटी गेट बोल तो बाजू लगा तो वो था वो साइड पीछे लगा जाओ नहीं ऑटो तो भी जाता रहा पूरा मालिक को ना कॉमन सेंस में थोड़ा बड़ा कर दिया फिर वो वहां సర్టిఫికెట్ కావాలంటే సర్టిఫికెట్ తిరిగి ఇప్పుడు వస్తుందమ్మా 2వ తారీఖు పెన్షన్ వస్తుంది. बोरिंग लाइन वर्दे ये गुंडा को लड़क पड़ रहा है नांगपुरी बोरिंग लाइन ना इंदु लाइन बस మీటర్ గురించి వెళ్తున్నాం నల్ల లేదంట లైన్ పెద్దదన్నారు నమస్తే అమ్మా అమ్మా వల్ల ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒక మాట చెప్తున్నా. ఇప్పుడు ఈ ఏరియా మొత్తానికి ఏం కావాలో చూసుకో. ఇప్పుడు మనం డ్రైనేజ్ లైన్లు వేయాల్సి వస్తే ఇద్దాము, ప్లస్ దాంతో పాటు రోడ్ వేయాల్సింది ఇస్తాము. బోరింగ్ ఎక్కడ కావాలి ఒక నిమిషం బోరింగ్ ఒక దగ్గర వేస్తే అందరికి ఇప్పుడు చాలా మందికి నీళ్ళు కావాలంటే ఇప్పుడు దాన్ని ఎట్లా ప్లాన్ చేయాలి చూసుకొని ఆ పైప్ లైన్ కూడా ఇట్లా మొత్తం ఏరియా కవర్ అవుతాడు. किसी को पानी का तकलीफ नहीं, जैसे देखो आने वाले समय में हम और भी रिजर्वायर बना रहे, उसमें पानी बहुत आता, 8 महीने साल के बाद पानी आता, जब पूरा पीने का पानी भी देंगे. फिलहाल अभी बोरिंग का पानी होने के लिए कहाँ जगह है. अभी देखो ये छोटा छोटा गलिया है, ये छोटा गली में बोर नहीं आता, बोर का गाड़ी नहीं आता, रोड पे कहीं डाल लेना. और ये सब जगह एक बोर से काम नहीं होता, 2-3 बोरा कहाँ डालना देख ले तो पूरा बस्ती को पानी आता. लोग तो खुश है ना, क्या है उनको इशू अंदर श्रावण गल्पी ఈ రోజు నేను ఇప్పుడు కార్ఖానా బస్తీలో తిరుగుతున్నాను. ఇక్కడ చాలా మందికి స్ట్రీట్ లైట్స్ అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న గల్లీలు, ఈ రోజులు బాగాలేదు, మీరు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి కదా. అలా పాత దానికన్నా కూడా కొత్త రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, చూసుకొని అలా చూసి ఒకసారి తిరిగేసి చూసి పెట్టండి. एक मिनट उस दिन बारिश आके आपके घरों में पानी आया तो मैं आया, उसके बाद मैं क्या कराया, ये लाइन दलाया. अभी बंद कर दिया ना, ये भी नहीं आ रहा, बंद कर दिया कटिंग कर दिया. अभी इधर मैं बोला ना उधर एक बोर डालेंगे, अब इधर इनको पानी होना काम बोर डालना. वही बोर डाल डोर टू डोर नहीं है. 300 వేసి మేము పైప్ కొనుక్కున్నామన్నా.
रोलर इसके रंग परंग लेफ्ट रोलर पाइप में बोला चलो वहाँ ఇక్కడ सीमेंट के रोड डाले ना, सीमेंट के रोड डाले थे फिर अरे अम्मी मैं आया इधर कुछ काम करने तो मुझे समझा है तो आपका जरूरत क्या है मुझे समझाओ वो पूरा करूंगा पानी रिवर्स उल्टा आ जा रहा है इधर और उधर से भी निकल रहा है పోలీస్ స్టేషన్ మన కార్ఖానా బస్తీ మీద చిన్న గల్లీ ఆ గల్లీలో మీకు తెలుసు కదా ఆ గోడ కట్టినప్పటి నుంచి నీళ్ళు పోతలేదని ఇప్పుడు ఎట్లా మరి గోడది పరిష్కారం ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఇళ్ళ మోరీలలో ఉన్నట్టు వీళ్ళందరూ అన్ని ఎలుకలు కానీ మురుగు కానీ దోమలు కానీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళకు ఎట్లా మరి దీని పరిష్కారం ये सब पुराना 30 साल से सब आपको देख रहे अब 30 साल से जो थे आप देखे बोर्ड मेंबर आते एमएलए थे करे तो आज ये मुसीबत नहीं रहता था अंदर से जितना हो रहा मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले पाइपलाइन नहीं था पाइपलाइन घर बना के मैं कितना साल हो रहा 40 साल जब से यही प्रॉब्लम है जब नहीं था ये पाइप ऊपर होने से पूरा ये होगा మహేశ్వరం నియోజకవర్గం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోని బాలాపూర్ డివిజన్ ఆర్సీఐ ఎక్స్ రోడ్డు నుండి శ్రీశైలం హైవే వరకు బీటీ రోడ్డు విస్తరణ కోసం రంగారెడ్డి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు, స్థానిక ఎమ్మెల్యే సబితా ఇంద్రారెడ్డి నవంబర్ 30, 2024న హడావిడిగా శంకుస్థాపన చేశారని అన్నారు. ఆ పనులు నేటికి పూర్తి కాకపోవడం పట్ల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, ఎయిర్పోర్టుకు వెళ్లవలసిన ప్రయాణికులు సమయానికి చేరుకోలేకపోతున్నారని, అనేక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని బడంగ్పేట్ సర్కిల్ బీజేపీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు రాస్తారోకో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా మహేశ్వరం నియోజకవర్గ బీజేపీ ఇన్ఛార్జ్ అందెల శ్రీరాములు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రోడ్డు విస్తరణ పనుల కోసం శంకుస్థాపన చేసి 18 నెలలు గడుస్తున్నా నేటికి పనులు పూర్తి కాకపోవడం దురదృష్టకరమని, వెంటనే రోడ్డు విస్తరణ పనులు చేసి కాంగ్రెస్ చిత్తశుద్ధి ఏంటో నిరూపించుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. చాలా మంది చాలా మంది చచ్చిపోతున్నట్టు తెలిసినా కూడా ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు ప్రాణాలు తెగించి కాంగ్రెస్ పాలన చేయాలి ఇన్ఛార్జి మంత్రి అయిన శ్రీధర్ బాబు గారు, అదేవిధంగా ఈ ప్రాంత ఎమ్మెల్యే సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు ఇద్దరు ఆ రోజు ఈ ప్రాంతంలో ఫోటోగ్రాఫ్ నుంచి కొట్లాడుకొని శిలాఫలకం వేసి 32 కోట్లు శాంక్షన్ అని చెప్పి మీ ఇద్దరి మధ్య కొట్లాట గురించి రోడ్ ఆపిరా? ఎందుకు ఈ రోడ్డు చేస్తలేరని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. నిజంగా కూడా ఈ రోడ్డు గురించి మా ప్రాంత ఎమ్మెల్యే గారు ఎందుకు అడుగుతలేరు? అదేవిధంగా ఈ ఇన్ఛార్జి మంత్రి ఎందుకు దీన్ని పట్టించుకుంటున్నారో ఒకసారి చెప్పాలి. ఈ ప్రాంతంలో ఎయిర్పోర్ట్ పోయే బండ్లు అనేకమైన బండ్లు ఉంటున్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో యాక్సిడెంట్ అయి ప్రాణాలు పోతున్నాయి. పోయినా ప్రాణాలు తీసుకొస్తారా? ప్రాణం ఖరీదు ఏమైనా కట్టిస్తారా? వీళ్ళు ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతంలో అనేక మంది ఎయిర్పోర్ట్ పోయి ఫ్లైట్లు మిస్ అయిన వాళ్ళు అనేక మంది. ఈ ప్రాంతంలో యాక్సిడెంట్ అయి చాలామంది చనిపోతున్నారు. నిజంగా కూడా ఈ ప్రాంతంలో ఏమేమి అవసరం ఉందో ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారు తెలియదు. ఎందుకు తెలియదంటే ఈ ప్రాంతంలో పుట్టి పెరుగుతానేమో ఈ ప్రాంతము ఏమి బాధలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ జనాలకు ఏం బాధ ఉందో తెలుస్తుంది. మీరు చూడండి, ఈ ప్రాంతానికి మనకు మెట్రో కావాలని
నేను కానీ మా ఎంపీ కొండ విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు కానీ మీ మెట్రో ఎండీ దగ్గరకు ఆ రోజు ఇవ్వడం జరిగింది. మాకు ఎలిబినా టు బాలాపూర్ చౌరస్తా ఎయిర్పోర్ట్కు మెట్రో కావాలని అడిగాం. ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతం గ్రోత్ అవుతుంది, ఈ ప్రాంతం చాలా అవసరం ఉంది, ఎయిర్పోర్ట్కు అనేక వెహికల్ పోతున్నాయి, ఇబ్బంది అవుతుందని మేము అడగడం జరిగింది. కానీ ఈ ప్రాంతానికి మెట్రో రానియరు. పక్కనున్న పిసల్బండ నుంచి అలా తీసుకొని పోతున్నాం. ఎంఐఎంకు లోబడి ఎంఐఎం గురించి మీరు మాట్లాడుకొని అసౌకర్యంతో మీరు మాట్లాడుకొని అట్లా తీసుకుపోతాం. అంటే ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు ఏం పాపం చేసి అడుగుతున్నాం, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు ఏం బాగా చేసి అంటారు. మీకు ఓట్లు వేయడం పాపమా, మిమ్మల్ని అధికారులు ఉసరడం పాపమా? మీరు చూడండి, గతంలో కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు ఇదే సబితా హోంమంత్రి ఉన్నప్పుడు మనకు మెదాని నుంచి మనకు రింగ్ రోడ్ వరకు 150 ఫీట్ల రోడ్ వేస్తామని చెప్పి ఆ రోజు కాంగ్రెస్ మోసం ఏ విధంగా చేసిందో ఈ రోజు శ్రీధర్ బాబు కాంగ్రెస్ కూడా అదే విధంగా మోసం చేస్తారు. మా ప్రాంతాన్ని రోడ్లు ఎక్కడ డెవలప్ చేస్తలేరు. నిజంగా కూడా ఆ ప్రాంతం 150 ఫీట్ల రోడ్ చేయలేకపోయినావా? చేస్తావా చెప్పండి. భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేయడం ఏంటంటే మీరు నిజంగా కూడా మిదాని డిపో నుంచి ఫ్లైఓవర్ వేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. బాలాపూర్ చౌరస్తా వరకు, బాలాపూర్ చౌరస్తా నుంచి మన రింగ్ రోడ్ వరకు. అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతం మెట్రో కావాల్సిన అవసరం. ఈ రెండింటికి నిజంగా మీకు దేవరకొండ పట్టణం వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డ్లోని ఎమ్మెల్యే నివాసంలో కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్, ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి చెక్కులను ఎమ్మెల్యే శ్రీ నైనావత్ బాలునాయక్ లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేశారు. 136 మందికి కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ చెక్కులు, 200 మందికి ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుండి మంజూరైన 80,48,500 రూపాయల విలువగల చెక్కులను పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ఆపదలో ఉన్న ప్రజలకు సీఎం సహాయ నిధి ఒక గొప్ప ఆధారంగా నిలుస్తుందని, అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సహాయం అందేలా కృషి చేస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రజల సంక్షేమమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని, ఇలాంటి సహాయ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. పేద కుటుంబాల అమ్మాయిల వివాహాలకు ఆర్థికంగా అండగా నిలబడడం కోసం ప్రభుత్వం కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాలను అమలు చేస్తోందని తెలిపారు. దేవరకొండ మండలంలోని కొండ భీమనపల్లి గ్రామంలో ఆహార ధాన్యాల నిల్వ గోదాం నిర్మాణ పనులకు ఎమ్మెల్యే నైనావత్ బాలునాయక్ శంకుస్థాపన చేశారు. రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని సురక్షితంగా నిల్వ చేసుకునేందుకు ఈ భవనం ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని తెలిపారు. ప్రభుత్వ లక్ష్యం రైతులకు అన్ని విధాలుగా మేలు చేకూర్చడమేనని, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్నామని అన్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో రైతులు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను గుర్తు చేస్తూ తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే రైతు సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేసిందన్నారు. నాడు వరి వేస్తే ఉరి అన్న పాలకులకు భిన్నంగా నేడు సన్నవడ్ల సాగును ప్రోత్సహిస్తూ ముందుకు ధరతో పాటు అదనంగా 500 బోనస్ చెల్లిస్తున్నామని ప్రకటించారు.
చాయ్ బిస్కెట్ కావో బిందాస్ రహో అన్నట్టుగా స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ పాలనలో అధికారుల పనితీరు మారిపోయిందని ఎల్బీ నగర్ బీజేపీ నాయకులు అంటున్నారు. ఈ రోజు ప్రజావాణి సందర్భంగా బీజేపీ నాయకులు కాలనీ ప్రజల సమస్యలను తీసుకొని ఎల్బీ నగర్ జోనల్ ఆఫీస్ కు వెళ్లి వినతి పత్రాలు అందజేయడానికి ప్రయత్నించామని, కానీ అక్కడ ప్రజల సమస్యలు వినాల్సిన అధికారులు కనిపించలేదని, ఖాళీ కుర్చీలు మాత్రమే కనిపించాయని తెలిపారు. అందుకే ఆ ఖాళీ కుర్చీలకే వినతి పత్రాలు ఇచ్చి చాయ్ బిస్కెట్లు అందిస్తూ వ్యంగ్యంగా నిరసన తెలియజేశామని వారు తెలిపారు. నమస్తే అండి, బాగున్నారా? మీకోసం టీ తెచ్చామండి. మీరు ఎట్లాగో బయటికి వచ్చి ఫీల్డ్లో పనిచేయట్లే. కనీసం గత 3 నెలల నుంచి ఎంత ప్రాబ్లం అవుతుంది తెలుసా మాకు. చెత్త ఎత్తుతలేరు, డ్రైనేజ్ క్లీన్ చేస్తలేరు, నీళ్లు లేవు, పొల్యూటెడ్ వాటర్, చెట్ల కొమ్మలు అట్లా పడితే అట్లా పడేసిపోతున్నారు. రోడ్లు ఎంత ఘోరంగా ఉన్నాయంటే అసలు బండ్లలో పోతే కూడా నడుము నొప్పి వచ్చేటట్టున్నాయి రోడ్లు. మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నారు మాకు అర్థమైతలేదు. స్పెషల్ ఆఫీసర్లు వీళ్ళు రానట్టున్నారు కదా, కుర్చీలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. అదే పాపం కష్టపడుతున్నారు. ఇవ్వండి తీసుకోండి. అయ్యో మీరు ఎంత కష్టపడుతున్నారండి. అచ్చా ఫాస్టింగ్ 3 నెలల నుంచి ఎప్పుడైతే మేము దిగిపోయినామో ఏ ఆఫీసర్ కి ఫోన్ చేసినా ఏం సమాధానం ఇస్తలేడు. డీసిల్టింగ్ అంటే హైడ్రా అంటారు, రోడ్ అంటే సిఆర్ఎంపి ఎస్ఆర్డిపి అంటారు, నాలా అంటే హైడ్రా అంటారు, చెత్త ఎత్తట్లేదు అంటే రామ్కి అంటారు. మళ్ళీ మేము ఎవరిని అడగాలి? ఆ ఆఫీసర్ల పాలన అంటారు. ఇగో ఇంతమంది ప్రజలు వచ్చినాము, ఎవరికి చెప్పాలి? మేము ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండాలి, అందరు ఉండాలి. ఎండాకాలము నీళ్లు తాగాల అసలుకి, లేకపోతే ఇవన్నీ కాదు సార్. ఒకటేసారి ఏదన్నా పెట్టి అందరినీ చంపేసి మీరే ఉంటారు ఇక ఆఫీసర్లు, పార్టీ వాళ్ళే. మేమెందుకు? ఇక ట్యాక్సులు కట్టడానికి మేము అవసరము. ట్యాక్స్ కట్టకపోతే పెనాల్టీలు మా మీద వేస్తారు. మీరే అన్నారు టౌన్ ప్లానింగ్ అని, ఒక ఫ్లోర్ మీద కట్టంగానే వచ్చేస్తారు. ఆడ కబ్జా అవుతుంది అని అంటే మాత్రం ఎవరు పట్టించుకో. సార్ నమస్కారం, ఛాయ్ తాగండి, బాగా పనిచేస్తున్నారు. ఛాయ్ బిస్కెట్ తీసుకోండి. ఛాయ్ తాగండి సార్. లేకపోద్దంటవా అన్న, పండుకున్నారంటవా? అరే సార్ ఇక ఏమనుకోకండి సార్. ప్రజావాణి ప్రజలకి సేవ చేస్తా అంటే ఇంతమంది వచ్చినాము, మీరు మాకైతే కనిపిస్తలే. మిస్టర్ ఇండియాలో లాగా వాచ్ ఉందో ఏమో మళ్ళీ మీకు, మీరైతే మాకు కనిపిస్తలేరు. కానీ అయినా మీకు ఇచ్చిపోతున్నా. మా సరూర్ నగర్ లా చెత్త ఎత్తటోళ్ళు లేరు, ఊడ్చేటోళ్ళు లేరు, నీళ్ళు ఇచ్చేటోళ్ళు లేరు, డ్రైనేజ్ క్లీన్ చేసేటోళ్ళు లేరు, ఎలక్ట్రిసిటీ చెట్ల కొమ్మలు కట్ చేసి అవెత్తేటోళ్ళు లేరు. కరెంటు పోతుంది అని అంటే ఎందుకు పోతుందో కూడా తెలుస్తలేదు. నాలా పని స్టార్ట్ చేసి వర్షాకాలం వస్తుంది, నాలా పని కంప్లీట్ కాలే. కొత్తగా రేపో మాపో నీళ్ళు వస్తాయంట, వర్షాలు వస్తాయంట, డీసిల్టింగ్ కూడా అయితలేదు. మళ్ళా మునిగి ఎవరన్నా చచ్చిపోతే మీకు సారీ అని చెప్పడం తప్ప ఇంకేమి రాదు. కాబట్టి మీకు ముందే మీ కనిపించని మిస్టర్ ఇండియా జోనల్ కమిషనర్ గారు మీకు ఇవ్వడానికి వస్తున్నాం అంతే. బిందాస్ రహో, బిందాస్ రహో, బిందాస్ రహో. సార్ నమస్కారం, ఛాయ్ తాగండి, బాగా పనిచేస్తున్నారు. ఛాయ్ బిస్కెట్ తీసుకోండి. ఛాయ్ తాగండి సార్. లేకపోద్దంటవా అన్న, పండుకున్నారంటవా? అరే సార్ ఇక ఏమనుకోకండి సార్. ప్రజావాణి ప్రజలకి సేవ చేస్తా అంటే ఇంతమంది వచ్చినాము, మీరు మాకైతే కనిపిస్తలే. మిస్టర్ ఇండియాలో లాగా వాచ్ ఉందో ఏమో మళ్ళీ మీకు, మీరైతే మాకు కనిపిస్తలేరు. కానీ అయినా మీకు ఇచ్చిపోతున్నా. మా సరూర్ నగర్ లా చెత్త ఎత్తటోళ్ళు లేరు, ఊడ్చేటోళ్ళు లేరు, నీళ్ళు ఇచ్చేటోళ్ళు లేరు, డ్రైనేజ్ క్లీన్ చేసేటోళ్ళు లేరు, ఎలక్ట్రిసిటీ చెట్ల కొమ్మలు కట్ చేసి అవెత్తేటోళ్ళు లేరు. కరెంటు పోతుంది అని అంటే ఎందుకు పోతుందో కూడా తెలుస్తలేదు. నాలా పని స్టార్ట్ చేసి వర్షాకాలం వస్తుంది, నాలా పని కంప్లీట్ కాలే. కొత్తగా రేపో మాపో నీళ్ళు వస్తాయంట, వర్షాలు వస్తాయంట, డీసిల్టింగ్ కూడా అయితలేదు. మళ్ళా మునిగి ఎవరన్నా చచ్చిపోతే మీకు సారీ అని చెప్పడం తప్ప ఇంకేమి రాదు. కాబట్టి మీకు ముందే మీ కనిపించని మిస్టర్ ఇండియా జోనల్ కమిషనర్ గారు మీకు ఇవ్వడానికి వస్తున్నాం. బిందాస్ రహో, బిందాస్ రహో, బిందాస్ రహో. తెలంగాణలో వరి ధాన్యాన్ని వెంటనే కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రామచంద్రారావు ఆధ్వర్యంలో
వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో బీజేపీ నేతలు పోరుబాట పట్టారు. రైతు గోసా బీజేపీ భరోసా పేరుతో బీజేపీ నాయకులు యాత్రను మొదలుపెట్టారు. ధాన్యం కొనుగోలులో తెలంగాణ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని మహేశ్వర్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. కల్లాల్లోనే రైతులు ప్రాణాలు విడుస్తున్నా పట్టించుకునే నాథుడు కరువయ్యారని బీజేపీ నాయకులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం తమ వైఫల్యాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి కేంద్రంపై నిందలు వేస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు 30% కూడా ధాన్యం కొనుగోలు చేయలేదని బీజేపీ నాయకురాలు డికే అరుణ మండిపడ్డారు. నలభై ఒక కిలో జోకాలి గవర్నమెంట్ యాక్చువల్గా 41 కిలో బదులు తాళ్ళు ఉండదు, తప్పులేదు. అటు తాళ్ళు అన్ని పట్టుకొని నాణ్యంగా తెచ్చినానన్నా 43 కిలోలు కడిచేసి మన రాష్ట్రంలో అనేక జిల్లాల్లో జరుగుతున్నటువంటి ఈ పర్యటనలో భాగంగా మరి ఈరోజు కుల్కచర్లలో పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటే ఎక్కడికక్కడ ఒడ్లు కొనుగోలు జరగక కంప్లీట్గా యార్డ్లలో కుప్పలుగా పోస్తున్నాయి. మరి ఇప్పుడే చెప్తా ఉన్నారు రైతులు, నిన్న రాత్రి లారీ వచ్చింది, నిన్న రాత్రి గన్ని బ్యాగ్స్ వచ్చినాయని. మరి ఈ పరిస్థితి ఏంటంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఈరోజు ప్రజల్లోకి వెళ్తూ ఉన్నది, రైతుల సమస్య తెలుసుకోవడానికి మార్కెట్లోకి వెళ్తూ ఉన్నదని తెలిసి ఎక్కడికక్కడ మరి తరలించే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో దాదాపు 75% ఇంకా కొనుగోలు జరగలేదని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పుడు లెక్కలు చెప్తా ఉన్నారు, 80% కొనుగోలు జరిగిందంటా ఉన్నారు కదా. నేను అడుగుతా ఉన్నాను, నిజంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు కొనుగోలు జరిగింది కేవలం 25 నుంచి 30%. దాదాపుగా 70-80% ఇంకా కళ్ళల్లో పడున్నది. మరి వెంటనే అవన్నీ కూడా మీరు కొనుగోలు చేయాల్సిందే అని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. రేపు వారం రోజుల్లో వర్షాలు పడితే తడిసిన ధాన్యం కొనరు కాబట్టి భయపడి దళారులకు అమ్ముకునేటువంటి పరిస్థితి రైతులకు ఉన్నది. ఇప్పుడు చెప్తా ఉన్నారు, మరి అమాలీల డబ్బులు వీళ్ళే కట్టుకుంటా ఉన్నారు, గన్నీ బ్యాగ్స్ మార్కెట్లో కొనుక్కుంటా ఉన్నారు, లారీలకు మరి అధికంగా డబ్బులు చెల్లిస్తూ ఉన్నారు, ఒక సంచికి 4 కిలోలు అధికంగా జోకుతూ ఉన్నారు. అనేక రకాలుగా రైతులు దోపిడీ చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం రైతు సమస్యలు పట్టించుకోవడం లేదు. వరంగల్ డిక్లరేషన్లో అనేక హామీలు రైతులకు ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం ఎందుకోసం అని చెప్పేసి రైతులను ఈరోజు గాలికి వదిలేసి అధికారం వచ్చిన తర్వాత మరి ఈరోజు రైతులు పట్టించుకోకుండా వాళ్ళు దగా చేస్తున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలని కోరుతా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా రైతుకు న్యాయం జరిగే వరకు, చివరి గింజ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసే వరకు రైతుల పక్షాన భారతీయ జనతా పార్టీ నిలబడుతుంది, వారి పక్షాన పోరాటం చేస్తామని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈ రకంగా రైతుల్ని మోసం చేసి దగా చేసి ఏ రాజ్యం కూడా నిలబడలేదు. ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను, ఈ రకంగా రైతుల్ని దోచుకొని దగా చేసేటువంటి ప్రభుత్వం వారికి అండగా నిలబడకుంటే ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ రైతు గోసా బీజేపీ భరోసా అని చెప్పేసి రైతుల పక్షాన మేము నిలబడ్డాం, వారికి న్యాయం చేసే వరకు పోరాటం చేస్తామని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్, లక్ష్యం సమాజ హితం. నమస్తే.